हाँ जी। वट इज़ सॉलिड। सॉलिड की हुंदा है? सॉलिड मतलब जिहदा डेफिनेट शेप है तो डेफिनेट वॉल्यूम है। डेफिनेट शेप तो डेफिनेट वॉल्यूम, उन्होंने आप सॉलिड कहांगे। ठीक है, चैप्टर अपना सॉलिड्स है। सॉलिड्स पढ़ने ने मतलब। ठीक है जी। ठीक है, इत्थे आप क्वेश्चन दिते हुए ने भी अपना एम है भी क्यों कुछ चीज़ां सॉलिड क्यों ने, करैक्टर की ने उन्होंने। ठीक है, अमोरफस सॉलिड की होंगे ने, क्रिस्टलाइन सॉलिड की होंगे ने। ठीक है, क्रिस्टलाइन दी फरदर टाइप्स किहड़ियां ने, मतलब आ कुछ आप इस चैप्टर च पढ़ना है जी। ठीक है जी। सॉलिड दी डेफिनेशन ये है भी सॉलिड इज़ डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजैसिज रिजिडिटी एंड हैंस पोजैस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, उन्होंने आप सॉलिड कहांगे। ठीक है। वाई डू सम सबसटांसिस एग्जिस्ट एज सॉलिड्स? कुछ चीज़ां सॉलिड क्यों एग्जिस्ट करदियां ने? ठीक है, कुछ चीज़ां सॉलिड क्यों एग्जिस्ट करदियां ने? वाई डू सम सबसटांसिस एग्जिस्ट एज सॉलिड्स? तो इत्थे लिखा हुआ है सॉलिड होने के लिए दो शर्तां चाहिए ने कि एक तो इंटरमोलीकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होवे ताकि दो एटम्स एक दूजे के नाल चिपक जान। बहुत स्ट्रोंग इंटरमोलीकुलर फोर्स होवे ते दूजी उन्होंने थर्मल एनर्जी घट होवे, क्योंकि जो थर्मल एनर्जी होएगी ठीक है तो उन्होंने कनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बॉन्ड टुट जाएगा और दोबारा फिर लिक्विड या गैस च कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्मल एनर्जी लो होनी चाहिए है तो इंटरमोलीकुलर फोर्स हाई होनी चाहिए है। ठीक है, ये सॉलिड दी कंडीशन है। इंटरमोलीकुलर फोर्स की होनी चाहिए है हाई, तो थर्मल एनर्जी की होनी चाहिए है जी लो। थर्मल एनर्जी लो, इंटरमोलीकुलर फोर्स की होनी चाहिए है हाई। करैक्टर की ने सॉलिड दे? ठीक है, करैक्टर तुसीं पढ़िया ही होया, करैक्टर की क्लोजली पैक्ड ने जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी लो है। ठीक है, हाई डेंसिटी है, इनकंप्रैसिबल ने, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। करैक्टर बहुत सारे करैक्टर ने पढ़ सकते हो, पर आ ने दो टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट। वट आर दी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स? सॉलिड दो टाइप के होंगे ने, क्रिस्टलाइन सॉलिड ते अमोरफस सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ते अमोरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की होंगे ने, ध्यान नाल सुनियो। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मैं उपर आ डायग्राम बना रहा। आइक एटम है, आ दूजा है जी, अगला अगला आइक एटम है, आइक एटम है, आइक एटम है, आइक एटम है। मतलब क्रिस्टलाइन जिहड़े ने इन्हां दा रैगूलर अरेंजमेंट है, इन्हां दा रैगूलर अरेंजमेंट है। पर अमोरफस ने जिहड़े इन्हां च कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई किते है जी, कोई किते है जी, कोई किते है। ठीक है, सपोज करो आप एवें लिख दिंदे आ भी एक होलो है, एक दूजा एटम बना दे, मतलब सॉलिड कर लैंदे। ठीक है, कलर भर लैंदे। ठीक है, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट। ठीक है जी। हुण अगली गल, इन्हां दी जोमैट्रिक शेप है, इन्हां दी इरैगूलर शेप है अमोरफस वालियां दी। क्रिस्टलाइन ने जिहड़े इन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट शार्प मतलब फिक्स है भी जे 50 डिग्री ते पिघलना तो 50 ते पिघलना, पर अमोरफस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं हैगा। ठीक है, मतलब इन्हां दा कोई फिक्स नहीं किते पिघलने, जे 50 लिखा तो हो सकता है 46 ते पिघल जाने या 56 ते पिघलन, कुछ नहीं पक्का हैगा। अगला पॉइंट जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट ये है भी जिहड़े क्रिस्टलाइन ने ये की ने एनाइसोट्रॉपिक। आ वर्ड देखो, आ समझाना एनाइसोट्रॉपिक, पर अमोरफस की ने आइसोट्रॉपिक, ये मैं दसदा। पर अगे इन्हां दी हीट ऑफ फ्यूजन मतलब वही मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड तो लिक्विड बनाने लई हीट जिन्नी किन्नी लगेगी, ये फिक्स है, उन्होंने फिक्स नहीं हैगी। ठीक है, अंडरगो क्लीन क्लीवेज भी जे किसी क्रिस्टलाइन नूं एवें तोड़ते हो तो एक क्लीन क्लीवेज दिंदे ने, क्लीन क्लीवेज। पर अमोरफस नूं जे तुसीं एवें तोड़ते हो तो उन्होंने इरैगूलर क्लीवेज आती है। ठीक है, जिहड़े ट्रू सॉलिड्स ने वो अपने क्रिस्टलाइन ने, अमोरफस नूं आपां सूडो सॉलिड्स कहने आ, या फिर इन्हां नूं आपां सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहने आ। याद रखियो अमोरफस की ने सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है जी, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, पर एक वर्ड मैं इत्थे दसना सी, आ एनाइसोट्रॉपिक ते आइसोट्रॉपिक, इहदा की मतलब है? एनाइसोट्रॉपिक का मतलब मैं डायग्राम बना लेना। सपोज करो आ वाइट है, आ ब्लैक है, आ वाइट है, आ ब्लैक है, आ वाइट ब्लैक है, आ वाइट है, आ ब्लैक है, आ वाइट है। ठीक है, मैं अगे भी बना सकते हो, जिन्ना मर्जी बना लो।
ਅਮੋਰਫਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਐਨਾਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਐਨਾਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਲਾਈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਾਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਾਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਲੈਕ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਵਾਈਟ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਲੈਕ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਵਾਈਟ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਲੈਕ, ਇਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਾਈਟ, ਸਾਰੀ ਬਲੈਕ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ, ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਐਨਾਈਸੋਟ੍ਰੋਪੀ। ਵਾਈ NaCl ਇਜ਼ ਐਨਾਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ NaCl ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਵਾਈ NaCl ਇਜ਼ ਐਨਾਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ NaCl there is regular arrangement of atoms, NaCl is crystalline solid. Why plastic is isotropic, because plastic is amorphous solid, there is no regular arrangement, so all properties like conductivity, refractive index have same value in all directions। isotropic ਦਾ ਮਤਲਬ same value in all directions, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਾਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਤੇ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵਾਈ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਿੰਡੋ ਪੇਨਸ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਮੋਟੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਪਤਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੰਡੋ ਪੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੋਂ ਥਿੱਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਥਿਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਲਾਸ ਅਮੋਰਫਸ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਇਜ਼ ਸੁਪਰ ਕੂਲਡ ਲਿਕੁਅਡ। ਗਲਾਸ ਲਿਕੁਅਡ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਲਿਕੁਅਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰਨਾ। ਗਲਾਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰ ਕੂਲਡ ਲਿਕੁਅਡ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਕੂਲਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਥਿੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਗਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਮੈਲਾ ਜਾਂ ਮਿਲਕੀ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਦਿਨ 'ਚ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਈਟ 'ਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਪੀਟਿਡ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਿਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਗਰਮ ਹੋਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਨੀਲਿੰਗ, ਐਨਨੀਲਿੰਗ। ਇਸ ਐਨਨੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਅਮੋਰਫਸ ਹਿੱਸਾ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਮੋਰਫਸ ਗਲਾਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਟ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਗਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਕੀ ਦਿਖਦਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨੀਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮੋਰਫਸ ਗਲਾਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਟਸ ਕਰਕੇ
ਗਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕੀ ਦਿਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਕੀਨੈਸ ਆਫ ਗਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਮੋਰਫਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ SiO2, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ SiO2, ਸਿਲੀਕਾ, ਇਹ ਅਮੋਰਫਸ ਹੈ, ਅਮੋਰਫਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਮੋਰਫਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮੋਰਫਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮੋਰਫਸ ਹੈ SiO2, ਜੇ ਅਮੋਰਫਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਲੀਕਾ। ਜੇ SiO2 ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਰਟਸ। ਵਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਰਟਸ? ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਆਫ SiO2। ਵਟ ਇਜ਼ ਸਿਲੀਕਾ? ਅਮੋਰਫਸ ਫਾਰਮ ਆਫ SiO2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੋਲਿਡ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋਲਿਡ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਟਮਸ ਦਾ, ਸੋਲਿਡ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਇਨਸ ਦਾ, ਸੋਲਿਡ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਲਿਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ NaCl। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜਲਦੀ। ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਨਮਕ ਜੇ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਲਓਗੇ ਮੋਲਟਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਲਓਗੇ ਐਕੁਅਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਦੇ ਆਰ ਕੰਡਕਟਰ ਇਨ ਐਕੁਅਸ ਐਂਡ ਮੋਲਟਨ ਫੋਰਮ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਫੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਫੋਰਮ 'ਚ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਆਇਨਸ ਆਰ ਫਿਕਸਡ, ਬਟ ਇਨ ਲਿਕੁਅਡ ਐਂਡ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਆਇਨਸ ਆਰ ਫਰੀ ਟੂ ਮੂਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਐਂਡ ਮੈਟਾਲਿਕ ਸੋਲਿਡ। ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਆਇਨਿਕ ਅਤੇ ਮੈਟਾਲਿਕ 'ਚ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ, ਲਿਕੁਅਡ 'ਚ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੋਲਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲਰ ਚੀਜ਼ ਪੋਲਰ 'ਚ ਘੁਲੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਨਿਕ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੋਲਿਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਲੰਡਨ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਰਗਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਿਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਸੋਲਿਡ ਆਰਗਨ, ਸੋਲਿਡ ਆਇਓਡੀਨ, ਸੋਲਿਡ CO2, ਸੋਲਿਡ ਮੀਥੇਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਨੇ। ਇਹ ਸੌਫਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਹੀ ਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਪੋਲਰ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ HCl, SO2, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ? ਡਾਇਪੋਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੌਫਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ H2O, ਆਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਿਡ ਅਮੋਨੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਸੋਲਿਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ, ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਵੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਹੈ। SiO2, ਕੁਆਰਟਸ, ਸਿਲੀਕੋਨ ਕਾਰਬਾਈਡ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨਾਈਟਰਾਈਡ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਰਡ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਸੋਲਿਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ।
ਸੌਫਟ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਸੌਫਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਮੈਟਾਲਿਕ ਸੋਲਿਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਾਲਿਕ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨਸ ਇਹਨੇ ਸੀ ਆਫ ਮੋਬਾਈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਾਲਿਕ ਬੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਮੈਟਲ ਆ ਗਏ, ਅਲੋਇਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਾਰਡ ਨੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ, ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ, ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਮੇਲੀਏਬਲ ਡਕਟਾਈਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਅਤੇ ਮੈਟਾਲਿਕ ਸੋਲਿਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਾਲਿਕ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਕਟਾਈਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਅਮੋਰਫਸ ਸੋਲਿਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਐਨਾਈਸੋਟ੍ਰੋਪੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। SiO2 ਅਮੋਰਫਸ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਐਵੇਂ ਸਮਝਾਤਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਜੇ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ।